할까봐 민준아. 어디냐? 36입니다, 선생님. 네. 자, 36 시작합니다. 포인트 1. 여기는 해석하는 건가요, 여러분? 아니죠. 해석이 나한테 있는 거고. 자, 불러드릴게요. Without the rain이고요. Without the rain. 2번, without his injury. 3번, without이기 때문에 if로 바꿀 거예요. If it had not been for the map. 왜냐면 뒤에가 could have pp죠. 그래서 과거 완료기 때문에 여기는 if it had not been for the map 이라고 하셔야 돼요. 자, 그 다음 1번 without a way to simulate gravity. 힘들어. Without a way to simulate gravity. 2번 our bodies would be exposed to radiation. Our bodies would be exposed to radiation. 다음. 자, 웜업. 죄송해요. 뛰어와서 그래요. 자, 해석해볼게요. 유사하게 쓰셨으면 맞다고 하세요. 1번. 음악이 없다면 우리의 인생은 지루할 것이다. 2번. 너의 도움이 없다면 그는 계획을 이루지 못할 것이다. 3번. 그녀의 조언이 없었다면 나는 올바른 결정을 내릴 수 없었을 것이다. 다음 4번. GPS가 없었다면 우리는 완전히 길을 잃었을 것이다. 5번. 이 앱이 없다면 나는 내 약속을 모두 잊어버릴 것이다. 6번. 그의 유머 감각이 없다면 그는 그렇게 인기가 있지 않을 것이다. 7번. 너의 도움이 없었더라면 나는 그 문제를 극복하지 못했을 것이다. 다음 1번. 자, without 가정법이죠. will 들어가는 경우 없어요. would고요. 다음에 뒤에가 wouldn't 동사 원형이죠. 그러면 가정법 과거란 뜻입니다. were not이에요. 자, 여기도 but for, without 가정법 썼고요. 그쵸? 그러면 말적 will 들어가는 경우는 없어요. might가 정답이고요. 뒤에 would 동사 원형이에요. 그러면 가정법 과거예요. were not, if were not이고요. if it were not. 자, 5번은 would have pp예요. 그쵸? 그러면 가정법 과거 완료네요. had not been for 되겠습니다. 자, 6번은 wouldn't be예요. 그쵸? 그러면 가정법 과거예요. 그래서 여기는 둘 다 가정법 과거인데 올바른 순서죠. if 있으면 were이 굳이 it 앞으로 나가 있을 필요 없어요. if it were not입니다. if it were not for. 자, 여기는 뒤에 보시면 wouldn't have pp예요. 그쵸? had it not been for 고르셔야 합니다. 자, 그 다음 불러줄게요. without the internet. 여기는 2번 without the regular inspection. without the regular inspection. 여기는 개수가 안 맞을 거예요. 그쵸? 그래서 두 글자가 들어가야 돼요. but for the heavy traffic. but for the heavy traffic. 왜냐면 개수가 안 맞죠. 단어가 but for 쓰셔야 되고요. 다음 4번 it were not for their effort. it were not for their effort. 5번 it not for your support. were이니까 were it not for your support. 자, 체크했어요. 39쪽 넘어가도 되나요? 예. 네, 넘어갈게요. exercise 3번. 자, 어법을 맞게 고쳐봐라 라고 했어요. 그죠? without 가정법에 will 들어가는 경우 없어요. would로 바꾸셔야 합니다. 그 다음에 but만 쓰는 거 아니죠. but for 까지 쓰셔야 되고 would 동사 원형으로 써야죠. 그쵸? 근데 너의 전화가 없었으면 나는 그 기차를 놓쳤을 것이다. 그죠? 놓칠 것이다가 아니라 그쵸? 여기는 would have missed 쓰시면 돼요. would have missed. 여기도 그냥 felt 쓰지 않고 폰이 없었더라면 나는 분리될 것이다 라고 할 거예요. 그쵸? 그래서 얘는 feel. 연결이 끊어질 것이다. 고립된다. 그래서 나는 고립된 것처럼 느낄 것이다 라고 할 거니까 feel 쓸 거고요. 자, 이 가이드북이 없다면
혼자 여행하는 것은 어려울 것이다 라고 해야지. 그치? hard는 동사가 아니에요. 동사가 없습니다. 이다. be. 어려울 것이다. 자, if 있으면 도치 발생 안 해요. 그쵸? if it were not for입니다. if it were not for. 자, 얘는 if 없으니까 도치 발생했어요. 근데 뭐가 없죠? for이 없어요. 그렇죠. were it not for. 자, hadn't가 그대로 나가는 게 아니에요. 그렇죠? had만 나가고, 그치? had it not been for입니다. not은 그 자리 그대로 있어야 해요. had it not been for. 자, 4번. 어색한 거 고쳐볼까요? 말한 것처럼 but for, without 가정법에는 will 안 들어가요. would. 다음에 if is라고 안 써요. 그렇죠? if it is가 아니라 were. 자, 여기도 very inconvenient, 매우 불편하다 라고 하는데 동사가 없어요. would 뒤에 동사 원형. 그쵸? 불편할 것이다, 하다, 이다 동사가 들어가야죠. would be very inconvenient. 준범 체크 중이에요? 동우도요? 오케이. 자, without your support. 그죠? 나는 포기했을 것이다지. 그치? would have까지는 좋았는데 gave가 아니에요. given. 자, 없었더라면 had 안 써요. 그쵸? had. if it had not been for. 자, 6번. if it were not for. 그죠? not 빼야 돼. not for. 자, would have, went 아니에요. would have gone. 자, would not be. be가 없어, be. it were not for. 자, 없을 거면, 그치? it were일 거면, it 쓸 거면 앞에 if가 있어야죠. 그치? if 없을 거면 were it이어야 하고요. were not for. 그죠? if 있으면 it were not for이고, if 사라질 거면 도치. 그래서 were이 it 앞으로 나가줘야 되고. 자, would not have예요. 그쵸? would not have one. 이렇게 들어가야죠. 됐죠? 다음. 자, 요거 without 가정법으로 바꾸라 라고 되어 있어서 뒤에 건 하나도 건드리지 않으시면 되고 여기만 without my glasses. 그죠? 그리고 without my twin brother. without her kind words. without her courage. 이렇게 들어가고 뒤에 주절은 하나도 건드리지 않습니다. 그대로 쓰십니다. 됐죠? 자, 그 다음 6번. if 가정법으로 바꾸기. 자, 여기 봐요. 여기는 wouldn't be죠. 그래서 그냥 if로만 쓰는 거야. 그치? 여기서 if 가정법으로 쓰라고 했으니까. 휴지 없지. if it were not for my part-time job이에요. if it were not for. 왜? 뒤에 would 동사 원형이니까. 똑같아요. would 동사 원형이죠. 그래서 if it were not for my alarm clock 할 거예요. if it were not for my alarm clock. 3번은 would have pp예요. 그러면 if it had not been for their donation이에요. if it had not been for their donation. 4번도 would have forgotten이죠. 그러면 if it had not been for her message 되죠. if it had not been for her message. 5번 if it had not been for이에요. 왜? would have been pp. 그렇죠? 그래서 if it had not been for his careful actions 이렇게 써야 돼요. 뒤에는 주절 보고 앞에 if it were not for 쓸 건지 아니면 if it had not been for 쓸 건지 골라주셔야 돼요. 알겠죠? 네. 자, 41조. 자, 요거 다 쓰는 거죠. 그쵸? 어렵지 않지만 여기는 without 쓰고 그 다음에 but for 쓰고 자, would 동사 원형이죠. 그래서 if it were not for if it were not for 그거의 도치형 were it not for 씁니다. 오케이? 자, 여기도
2번 보시면 would have 동사원형 썼죠? 그러면 without, but for, 그 다음에 if it were not for, were it not for. 3번 봐. 그녀의 전화가 없었다면 우리는 놓쳤을 것이다. 가정법 과거 완료죠. 그래서 여기만 다 똑같이 쓸게요. 여긴 다 똑같아요. We would have missed예요. missed the appointment. 자, would have pp죠. 그럼 어떻게 해야 돼? 여기는 without, 여기는 but for 쓰고 if it had not been for 써야지. If it had not been for. 자, 그거 좋지? had it not been for 써야지. for 그녀의 전화죠. 그래서 without her call. 그녀의 전화. 됐니? 이해됐어? would have pp라서 넘어가도 돼? 4번? 네. 자, 선생님의 경고죠. 그래서 the teacher's warning 을 쓸 거예요. the teacher's warning. 그래서 without but for 쓰고 the teacher's warning 쓰는 건 똑같아요. 근데 없었다면 했을 것이다. 가정법 과거 완료죠. 그래서 I would have made a mistake. made a 큰 실수. big mistake. 누구야? 죄송해요, 나예요. 자, 그러면 민준아, 가정법 과거 완료지. 그러면 if it were not for일까? if it had not been for일까? were이야, had not been이야? 월입니다. 우대 pp잖아, 우대 pp. pp면 헤드죠. 그치, had not been for. if it had not been for, 그거의 도치형으로 had it not been for 하고 주절은 똑같이. 이거 바꾸는 거 문제로 나올 거예요, 아리마. 알았죠? 넘겨. 배열은 불러줄게. 8번. 이따가 못한 거 있으면 저한테 답 보여달라고 하세요. 그럼 다시 한번 해드릴게요. 1번. We would easily get lost. We would easily get lost. 2번. I would make many mistakes when calculating the prices. I would make many mistakes when calculating the prices. 3번. It were not for his backpack, I would have trouble. 보자. I would have trouble carrying my books. Carrying my books. 배열 혹시 안 한 거 있으면 하지 마세요. 4번. It had not been for the medicine, I wouldn't have recovered so fast. 자, 다음 9번. Without sunlight, most plants would not survive. Most sunlight, most plants would not survive. 2번. Teamwork, the group project wouldn't succeed. 3번. The fire alarm, the building would have burned down. 4번. The doctor's quick action, the patient might not have survived. 5번. If it were not for traffic lights, driving in the city would be dangerous. 6번. If it had not been for his courage, we would never have found out the truth. 다음 여기 영작 패스. 이거 배열 이따가 모르는 거 다시 물어보면 답변해드릴게요. 요거까지 먼저 하고 이거 먼저 하고. 자, 실전 문제 가겠습니다. 돌아오면서 다 부르게 시켜야겠다. 이건 다 했지? 안 한 사람 없지? 네. 동우부터. 자, 동우 이거랑 바꿔 쓸 수 있는 거 뭐예요? 몇 번? 그렇죠. 여기가 D가 wouldn't 동사 원형이기 때문에 가정법 과거예요. 3번이고요. 그 다음 2번 민준이 뭐 들어갈 수 있는 거 전부 뭐랑 뭐야? 1번이랑요.
민준아 잘 봐. would have pp. 그럼 뭐 들어가야 되냐? 5번이죠. 그렇지. 1번과 5번 들어가요. 자, 3번 빈칸에 들어갈 말로 알맞지 않은 것. 준범이. 집중 안 해도 잤지 또. 뭐야 뭐 들어가야 돼? 누가 들어도 자다 이러는 목소리. 야! wouldn't have pp. 가정법 뭐야? 몇 번이야 그러면? 못 들어가는 거 찾아 준범아. 4번. 그치. 가정법 과거는 못 들어가고. 그 다음 4번에 몇 번이야 아리마? 3번. 자, 왜 어색해? 그렇지. GPS가 없었더라면 우리는 길을 잃었을 거야 하니까 if it had not been for 이겠죠? were not이 아니고 had not been for로 갑니다. 그 다음 5번. 동우야 뭐 들어가야 돼? but for 또는 but for 그 다음에 but for 말고 우리 지금 무슨 가정법 배워? without 가정법 배우지. without, but for 그 다음에 if 사라지고 얘 앞으로 나오는 had it not been for 이렇게 3개 들어갈 수 있어요. 그 다음 자 if로 시작하는 걸로 바꾸래. 그럼 민주는 어떻게 해야 될까? 힌트! would 동사 원형 해봐. If it were not for. 그렇지. If it were not for the school bus, I would be late every morning. 그렇지. 7번 준범이. 뭐 다 못했대. 내가 시키는 거 나 안 풀었지 그냥. 박준범 할 수 있어. 그럼 이것만 해. 없었더라면 안 왔을 것이다. 가정법 뭐야? 그거는 지금 뭐뭐라면 뭐뭐일 텐데고 뭐뭐가 없다면 뭐뭐일 텐데고 얘는 없었더라면이야. 그럼 가정법 뭐야? 그치? 얘는 준범아 뭐 쓰래? if 사용하지 말 것이지. 그래서 without 써볼게요. if 사용하지 말라고 했으니까. My teacher도 괜찮고 아니면 더도 괜찮아요. The teacher's advice. 선생님의 조언이 없었더라면 I would have pp로 써야 될 거 아니야. 그치? 근데 못했을 것이다니까 would not have. 자, 자원봉사하다. volunteering. have started. 시작하다. 봉사활동. volunteering. 어디에서? 동물보호소에서. at the animal shelter. 이렇게 들어가야죠. 그쵸? 안 왔을 것이다. would have pp. 그쵸? Without my teachers or the teacher's advice, I would not have started volunteering at the animal shelter. 이거 쓰시면 됩니다. 다음 아리마 8번 몇 번 했어요? 야이! 4번. 그럼 이거 아리미가 할 거예요. 아리마 A, C, D, F. 아리마 고쳐. F 말고 A부터 고쳐. 동사가 없어 아리마. very dangerous. 이다가 없잖아. 이다. 하다 이다. 동사 뭐 들어가니? B. 여기에 B. 아리마 B. 동사가 없어 B. B. 자 그럼 이건 C는 박민준이 하자. 박민준 이건 뭐 들려갈게. 이거는요. 그거 와야 돼요. reached. 그렇지. would have pp. reached. 그렇지. 자 뭔가 이상하다 동우야. 그치? 여기 wouldn't 동사 원형이야. 이거 앞에 어떻게 적어줘야 돼? 동우 갈 거야. D. D요? 동우야. wouldn't 동사 원형이야. 이거 어떻게 해야 돼? 이 자식아? 아니지. were이지. were. 가정법 과거잖아. were not for이라고 해야지. were. 준범 자지 말고. 준범아 자요? 자 고쳐볼까요?
그렇지. had not been for would have pp. 그치? 네. 그 다음 패턴 2. 패턴 2. 할 수 있어. 빨리 와. 여기에 이거 아닌데. 자, 여러분 보세요. 이거 알려드릴게요. 보고 있나요, 패턴 2? 네. 얘는 seems로 현재 시제고 대절에 what이 드니까 투부정사의 동사 원형일까요? 아니면 투부정사 뒤에 have pp일까요? 그렇죠. seems to have watched가 들어가야 돼요. seems to have watched a lot of science fiction movies가 됩니다. 그죠? seems to have예요. 그 다음 자 여기는 seemed고요. 여기도 was interested래요. 그러면 시제 같죠? 그러면 일단은 seemed예요. 여기 seemed니까 to의 동사 원형일까요? to have pp일까요? to have pp. 아니죠. 시제 같아요. 얘도 과거고 얘도 과거예요. 그죠? 그러면 to be interested in space exploration 이라고 써줘요. To be interested in space exploration. 자, 그 다음에 스텝 2. 틀린 거 여기 올바른 거 고르라 라고 했는데 앞에 The astronaut thinking remained mostly clear. 그 우주원들의 생각은 그죠? 유지되었습니다. 대부분 또렷하게. 근데 여기 remained죠. 시제가 무슨 시제예요? 과거요. 과거예요. 그러면 and로 연결된 뒤에 시제는 뭘로 연결해줘요? 과거. 똑같이 과거예요. 그쵸? 그리고 to suffer 시제가 똑같음을 의미합니다. seemed to 동사 원형이니까. 반면 여기는 it seems 하고 대절이죠. 그래서 it seems that 하고 이러한 문제들은 사라진 것처럼 보입니다. 여러분 대절이에요. 그쵸? 그러면 주어 동사 써야 됩니다. 둘 중에 뭐 써야 될까요? 1번. 아니지. 투부정사 동사 아니에요. 그쵸? went away라고 써야 돼요. 대절이니까. 됐어? 다음. 얘들아, 그러면 일단은 이거는 오래 걸릴 수도 있으니까 쌤 여기부터 할게. 네. 실전 문제. 객관식부터. 객관식부터 하자. 패턴 2. 자, 해볼게요. 이번에는 아림이부터. 아림아, 1번에 뭐 들어가야 되냐? 5번? 땡! 자, 뭐뭐 했던 것 같다가 아니지. 그치? 그 학생은 그 시험에 대해 지금 걱정하는 것 같아요. 기 때문에 여기는 3번 들어가요. to worry. 시제 똑같이. to의 동사 원형을 쓰면 민준아 투부정사의 동사 원형을 쓰면 앞에 seemed 얘랑 시제가 똑같다는 걸 의미해. 반면 to에 have pp가 들어가면 seems면 그치? 여기에 seemed to have worried면 걱정했던 동작이 과거야. 그치? 그래서 만약에 이거 seems that 하면 the student seems that 하고 만약에 학생이었어. 그러면은 he worried 이렇게 들어가. 그러니까 시제가 하나 앞서가는 거야. 오케이? 근데 반면 여기가 seemed였어. 그치? 그리고 투부정사의 동사 원형을 쓴대. 그러면 이게 만약에 seemed that절로 바뀌지. 그러면 the student seemed that 하고 he worried야 똑같아. 시제가 같다는 뜻이야. 시제가 같다는 뜻인데 만약에 seemed 쓰고 여기를 to have pp를 썼다? 그럼 이거 대절로 바뀌면 had pp 들어간다는 소리야. 왜? 이거보다 한 시제 앞선다는 소리니까. 이해됐니? 응. 이 투부정사의 have pp는 앞에 쓴 이 seemed의 시제보다 앞선다는 소리입니다. 동사 원형이 들어가면 seemed랑 시제가 같다는 소리고요. 그래서 대절로 바꾸면 동사 시제 그렇게 맞추셔야 돼요. 알겠어요? 그 다음 자 seemed인데 이제 여기는 finished야. 시제 같아 달라?
달라. 뭐가 먼저지? 얘가 먼저의 과거잖아. 그러면 여기 동사 원형일까 have pp일까? 예요. 응. have. have pp야. 그렇지. 그러면 준범아 이번에 몇 번이야? 그렇지. 이렇게. 민준이 이거 할 수 있어? 이거 했어? 할 수 있죠. 해봐. 몇 번이야? 2번이요. 정답. 자, Lisa seems to have fallen이요. 어젯밤에 늦게 잠들었던 것 같다. 그러니까 지금 관찰하고 있는데 어젯밤에 늦게 잠들었다는 거잖아. 그치? 그래서 seems to have fallen asleep late not last night. 네 번째 오는 건 have예요. 4번 동우. 뭐게? 2번이랑 또 4번. 봐. 그래서 4번 보시면 여기는 seems고요. 그렇죠? to have pp예요. 아, 그러면 얘가 대절로 들어가면 과거 시제였다는 걸 의미합니다. 왜? seems가 현재 시제니까. 그래서 어떻게 했어요? seems 쓰고 대절에선 과거 썼죠. 요렇게요. 이해됐어요, 이제? 그다음 5번. 같은 뜻이 되도록 배열해보세요. 아림 5번. 아니지, 아리마. 봐봐. 여기도 과거. 아, 여기가 왜 과거야, 아리마? is believed면 무슨 시제야? 현재. 그렇지, 여기 현재 시제야. 근데 대절은 무슨 시제야? 하고 그러면 여기 뭐 들어가야 되냐? MGP. to have pp, 그치? to have visited가 돼. 그럼 반면 아리마 잘 봐. 응용 간다. 여기가 was believed였네? 그치? 그리고 여기가 visited야. 그럼 여기 to 부정사 어떻게 써야 돼? to visit. 그렇지. 그냥 to visit. 오케이? 시제 같으면 그냥 to 부정사 쓰는 거야. 알았지? 너 이해돼? 네? 어휴 씨. 어제 반이나 풀었어요. 어휴 씨. 회열이. 6번 백준범. 2번. 정답. 준범아 안 끝났어. 고쳐. 고쳐. 이제 바꿔야 되거든요. 어떻게? 뭘로? 뭘로 바꾸라고? 원주래요. 그렇지. 왜 워드를 바꿔? 지금 관찰하고 있는데 했던 것 같다. 그치? 그래서 was야. 그러면 준범아 이거 대절이 아니고 to 부정사로 바꾸면 to build야? to have built야? 그렇지. to have built야. 마지막 너. 3번이요. 예이. 자 그럼 고쳐. 얘는 어. forget을 과거로 바꿔야 돼. 그렇지. 왜? 여기에 have pp라는 건 이거보다 한 시제 앞선 거지. 그럼 무슨 시제를 의미해? 과거를 의미해. 그치? forgot. 그렇지. 그래서 자 그럼 이제 주관식. 이었기 답 체크하지 마세요. 할 거예요. 싫어. 오! 나 최애 바꿨어 이었기. 뭐야? 민준이요? 뭐야? 그냥 앞자리 있어. 앞자리에 와서 앞자리 앉는 사람 좋아해. 최애 이렇게 2명. 그럼 전 나중에 저기다 책상 가져서 알았어. 너 여기 앉아. 알았지? 네. 좋았어. 재밌겠다. 뭘 재밌어. 뭘 재밌어. 자, is believed, 그쵸? 페인터는 어렸을 때 죽은 것으로 사람들한테 믿어진다라는 뜻이죠. 그래서 to have died. 다음 여기는 그 남자는 유명한 과학자였던 것으로 여겨진다, 생각되어진다니까 to have been. 다음 3번. 지금 추정하는 건데 불이 주방 쪽에서 시작했을 것으로 추정되어지는 거죠. 그쵸? 그래서 to have started. 배가 아프냐? 배 아파. 4번. 자, 정답을 이전에 알고 있던 것으로 보입니다. before 힌트야. before. 그치? 그래서 to have known. 5번도 이전에 해외여행을 많이 다녔던 것처럼 보인다 겠지? 그래서 to have traveled. 했어요? 네. 네. 52번 52쪽. 자, 골라보겠습니다.
before the speech. 연설 전에 매우 긴장했던 것으로 보인다라는 거죠. 그렇죠? 그래서 여기는 죄송해요. to have been. 자, 다음 여름에 제주도에 가는 것을 희망하고 있다. to visit. 자, 뭐뭐라고 믿어진다. 그치? 그들의 발표를 어제 끝냈을 것으로 생각되어진다. 그러면 have finished. 자, 수백 년 전에 거기 서 있었을 것으로, 거기 성이 있었을 것으로 생각되어진다, 여겨진다. 그쵸? to have stood. 이번 주 주말에란 뜻이죠. 이거 미래예요. 그쵸? 그래서 여기는 to attract. 많은 관광객을, 많은 관람객을 이번 주에 끌어모을 것으로 예상되어진다. 자, 그 가수는 믿어집니다. 그쵸? 그 16세 나이에 그녀의 커리어를 시작했을 것으로 믿어진다. 여겨진다. 자, 불이 퍼지기 전에, 그치? workers are soon 탈출했을 것으로 추정되어진다죠. 그쵸? have escaped. 자, 300년도 넘게 전에 지어졌을 것으로 추정되어집니다. have been built. 자, 뜻 보고 고르는 거죠. 지난주에 한 약속을 잊은 것처럼입니다. 그쵸? 지난주에 했어요. to have forgotten. to have forgotten. 2번, 처음부터 진실을 알고 있었던 것 같아요. 그쵸? to have known. 자, 이전부터 믿어져 왔다가 아니에요. 그쵸? 그냥 지금 그런 것이라고 믿어진다. 그래서 to be is believed to be the highest in this area. 4번, 뭐뭐 했던 것으로 추산되어진다. 그죠? is estimated to have cost. cost는 과거분사도 cost. 또는 두 가지 형태가 된대요. costed 돼요. 어쨌든 to have cost, to have cost 두 가지. 자, 이전에 과학 프로젝트를 일찍 끝낸 것처럼 보인다. to have finished. 자, 53번. 53쪽. 자꾸 번이라고 하냐. 컨디션 안 좋아서 그래요. 죄송해요. 네. 이거에 대답 안 해도 돼요. 고마워요. 자, 그러면 내가 민주한테 질문할게요. 지난 밤에 아팠을 것처럼 보이는 거예요. 그러면 to be가 아니지. 어떻게 해야 될까요? to have been. 그렇죠. to have been입니다. 자, 준범아. 지금 그녀가 그녀의 직업을 많이 즐기는 것처럼 보여요. 그러면 굳이 즐겼던 것이라고 할 필요가 있을까요? 어떻게 고쳐요? 그렇죠. to enjoy. 자, 아리마. 아유, 졸려. 그죠? 지하철에 가방 놓고 내린 것 같아. 그럼 어떻게 해야 돼? have lost. 그렇지. to have lost. 다음. 자, 동우야. 오래전에 그 마을에 살았던 것으로 여겨져. 뭐가 없네? 뭐 들어가야 돼? to have lived. 이혁기! 지금 보고 있어? 네? 이혁기 뭐해? 모의고사 숙제하는데. 아씨. 야이. 아니 어차피 가지 못한. 쟤는 저거 그냥 시켜. 근데 너 이거 해봐. 자, 여겨져. 300점이 넘는 그림을 그렸을 것으로 여겨진다, 생각되어진다. 그럼 이거 뭐야? to? 지금 우리가 생각을 하는데 과거에 300점 넘게 그렸던 것 같아. 크리에이티드. to have created. 여기. 뭐? 예이, 민준. 예. 자, 지난 밤에 후문을 통해서 그치? 탈출했을 것으로 추정되어져. 그럼 어떻게 해야 돼? to have escaped. 그렇지. to have escaped. 자, 선생님이 약속했어. 우리 그 학생이 프로젝트 하는 걸 도와주겠다고 약속한 거야. 그치? 도와줬던 것을 약속했던 것처럼 보인다가 아니잖아. 그치? 뭐뭐 할 것을 약속하다. 그럼 이거 어떻게 적어야 돼, 준범아? 그렇지. to help. to help. 자, 아림. 고대 왕국의 왕실 가족이, 그치? 왕실에게
소속되어졌을 것으로 생각되어져. 그럼 어떻게 될까? to have belonged to. to have belonged. 자, 동우 1492년에 지어졌을 것으로 보인대. 그럼 어떻게 해야 돼? have, 그렇지. to have been built. 씨, 깜짝이야. 자, 2번. 예. 오늘 아침에 재밌게 놀았던 것 같아. 그럼 이거 다음에 어떻게 바꿔야 돼? 1번이죠? 아, 미안해. 3번 해, 그냥 3번 해봐. 3번 해봐. 3번은 to? to have 레프트죠. 뭔 소리야? 3번이야, 3번. 너 지금 어디 봐? 아 이거구나. 여기 to have play요. 너 지금 어디 해? 아, 뒤에 배열 숙제하고 있었어? 아 이거 아 이게 역겹다 진짜. To have played. 그치? 준범이. To have won the race tomorrow인데? 그럼 이거 어떻게 해야 돼, 준범아? 정신 차려. 그렇지. To win. 아직 일어나지도 않은 일인데. 그치? To win. 다음 4번. 아리마. 추정되어져 30년 전에 쓰여졌을 것으로. 그럼 어떻게 해야 돼? 야, 근데 글이 자기가 직접 쓰냐? 어떻게 해야 되냐, 이거? 아니, 책이 어떻게 자기 혼자 쓰냐고. 책에 팔 달렸어요? 쓰여진으로 바꾸라고. 수동태. To have been written. 그렇지. To have been written. have written만 쓰면 책이 그냥 진짜 직접 쓴 거예요. 네. 대답 고맙고요. 자, 그 다음에 5번. 지난 여름에 홍수가 발생했던 것으로 알려져 있어. 그럼 어떻게 해야 돼? 어떻게 해야 돼? 신동우. to have. 자, occur 발생하다지. 이거 어떻게 해야 돼? to have been. 그지? to have been. occur는 여러분 자동사라서 이거. 얘들아, 다시. 그냥 다시. 맞나? 나 제대로 하고 있나? 미안해. occur는 자동사라서 여러분 수동태로 안 써요. 수동태로 안 써요. to have occurred예요. to have occurred. 내가 어련히 알아서 끝내줄까? 25분 아직 안 됐어. to have occurred야. 다시 한번. 아니면 발생했던 것으로 여겨지는데, 그치? 왜 to have been occurred가 아니야? 이씨, 너 시계 본 죄. 빨리 대답해. 빨리! 유아리! 이거 왜 to have been occurred가 아니야? 방금 얘기했는데 시계 보느라 못 들었지? 야, 필기. 이거 자동사라고. 그러니까 일형식 자동사. 일형식 자동사야. 일형식 자동사는 주어 동사만 있어도 완전한 문장이야. 애초에 목적어를 쓰지 않는 문장이다. 그래서 동작을 받는다, 당한다라는 뜻이 안 돼요. 그러면 일형식 자동사 이거 수동태 되나요? 안 되나요? 안 돼요. 그래서 to have been occurred가 아니고 그냥 to have occurred라 쓰셔야 돼요. 됐어요? 나 그래도 여기 10번까지만 할게요. 자, 고대 선원에 의해서 발견되어졌을 것으로 여겨지지. 준범아, 그럼 어떻게 해야 돼? to have 그 다음에 been discovered. 그치? to have been discovered. 다음 thought that it is thought that. 자, 전쟁 중에 그 성이 망가졌을 것으로 예상되어지지 않나요? 근데 여기 is예요. 여기는 대절이라서 12pp가 아닙니다. 그죠? 그럼 이거 어떻게 바꿔요? 뭐지? 그렇지. 자, 동우 잘 봐. 19세기에 라고 했어. 그러면 이게 틀렸어. collapse. 이거 어떻게 해야 돼? 붕괴하다. 19세기래잖아. collapsed. ed. 자, 10년 전에 이랬을 것으로 보여.
그러면 works가 아닌데 어떻게 바꿔야 돼? worked. 한 세기도 더 전에 쓰여질 것으로 보여. 그럼 여기 is가 아닌데 was. 이렇게 해주면 돼요. 알겠죠? 네. 나머지는요. 일단 숙제 알려줄게요. 나 여기까지 한 거 체크했고요. 숙제 당연히 뭐겠어? 이거요. 그거요. 어려워. 기출로 확인해보는 어법. 요거 그냥 그렇게만 해. 그러니까 어법상 틀린 것은 여러분 찾고 뭐 이게 의미하는 바 이런 건 어려울 수 있어요. 흐름과 관계없는 문장. 해볼 수 있는 데까지는 해보고 지난 글씨로 되어 있는 게 우리가 봤던 문법이에요. 이 문법 포인트들은 여러분이 해석할 수 있으면 좋겠어요. 알겠죠? 그 정도는 해와야 됩니다. 나도 그 정도만 할 거예요. 그죠? 그래서 기출어법 다 풀고 그 다음에 패턴 2는 53쪽까지밖에 못했죠? 이어서 채점할게요. 알았어요? 네. 이것이 여기까지.